Very good morning to all of you. Now Good it's a morning. new day and a new session. As Yes. yesterday we have already seen the part of simple past tense was, were, and had. In today's session, we are going to start this session with past continuous tense. Write down the heading at the top, past continuous tense. Today we are trying hard to get cover of the past continuous, past perfect, and past perfect continuous if it is possible that. Either we can go with at least two tenses. Okay, sir. Fine. Shall I just share the screen with you? Before to start this, can you tell me please the structure of past continuous tense? Continuous. Subject Tejaswini, please. Subject plus. had plus Mhm. subject plus what, sir? Okay, fine. Yes, Prachi? Subject plus had plus VING plus object. नहीं, कितने गलत हो रहे हो? Had been. नहीं, past continuous was where plus ing. Was were. क्या लोग हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर एमजर लगाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर was where लगाते हैं. चलो फाइन. Yes, getting my screen? Yes, sir. Okay, fine. Past continuous tense, write down the structure and use in English. Right, past continuous tense. Just a minute. Again, I'm going to share a screen with you. Right, fine. Subject plus was, where plus VING plus object. For you, we, they, we are using where. And for I, he, she, trauma, we are using was. What is the logical use of this tense? That is to express the action which was going on in the past mode. To express the action which was going on in the past mode. जो एक्शन भूतकाल में चल रही थी वो एक्शन अगर आपको बोलनी है तो इट इज कॉल्ड एज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. राइट व्हेन द एक्शन वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट मोड. जेव्हा जी क्रिया भूतकाळामध्ये चालू होती अशी क्रिया व्यक्त करण्यासाठी आपण पास्ट कंटिन्यूअस टेन्सचा उपयोग करत असतो. ओके, लुक एट सम ऑफ द एक्झाम्पल्स ओव्हर हियर. मी गाणं गात होता, आय वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. तो वाचत होता, ही वॉज रीडिंग. नेक्स्ट, आय वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. निगेटिव्ह. निगेटिव्ह करताना वॉज वेअरलाच नॉट लागेल. ही वॉज नॉट रीडिंग, तो वाचत नव्हता. While making the interrogative that was where शुरू में लगता है was I singing a song, और यहाँ पर was he reading. यस, जब भी कभी क्वेश्चन बनाएंगे तब was और where जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में लगेगा मैम. Yes, sir. ओके, गॉट इट? Yes, sir. Yes, fine. Here I'm just going to ask you a few questions. Fine. तेजस्विनी, Okay. first of all you. मी प्रश्न विचारत होतो. I asking a question. नहीं मैम, was where लगाना पड़ेगा इसके अंदर. I was asking a question. राइट, ती प्रयत्न करत होती का? Was she trying? राइट, ओके. आम्ही त्यांना बोलवत होतो. We were calling them. राइट, कृष्ण बासरी वाजवत होता का? Was Krishna playing a flute?
राईट. मी पुस्तक वाचत नव्हतो. I was not reading a book. राईट. पुढचं वाक्य प्राची तुझ्यासाठी. मी आणि Yes, sir. माझी मैत्रीण गोव्याला जात होतो. Me and my friend was going Goa. राईट. ओके. नेक्स्ट. ती शेतामध्ये काम करत नव्हती. She was not working. She was not working in farm. राईट. ओके. आम्ही गरिबांना मदत करत होतो. We was helping poor people. वीला वॉज लागेल का वेअर लागेल? We were helping poor people. पुअर पीपल. राईट. ऑर पुअर वी कॅन से दॅट. ते मॉलमध्ये खरेदी करत होते का? Was they तिला वॉज नाही लागेल, मला वेअर लागतं. were they shopping in mall? मॉल. राईट. ओके. लास्ट क्वेश्चन. आम्ही चित्रपट पाहण्यासाठी प्रोझोन मॉलला जात होतो. We were going Prozon Mall for watching a picture or movie. or movie. Right. Okay. लक्षात आले past continuous tense? Yes, Fine. Yes, sir. In the same session that we are going to cover up the next part, and that is called as past perfect tense. Okay. Fine. Yes, sir. Write down the heading of past perfect tense. क्या स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, जरा बोल सकते हैं आप मुझे? Yes plus had plus V plus ing plus object. ओ आयएनजी. कुठून आणला आयएनजी? V3 sir, V3. मग Subject plus had plus V3 plus object. ओके. सब्जेक्ट प्लस हॅड प्लस V3 प्लस Object. ऑब्जेक्ट. अगदी बरोबर आहे. पास्ट परफेक्ट टेन्स कधी वापरायचं असतं पास्ट परफेक्ट टेन्स? एखादी गोष्ट पास्ट मध्ये होऊन गेलेली असेल. होऊन गेलेली असेल. Action complete करतो. राईट. अगदी बरोबर. जर लॉंग पास्ट मध्ये एखादी क्रिया घडून गेलेली असेल लॉंग पास्ट मध्ये, त्यावेळेला आपण पास्ट परफेक्ट टेन्सचा उपयोग करू शकतो. येस. गेटिंग माय स्क्रीन? Yes, sir. Yes. Okay, fine. Look at here now. Past perfect tense. Subject plus had plus V3 plus object. Subject plus had plus V3 plus object. लेले होते या अर्थाने क्रिया जर भूतकाळात कंप्लीट झाली होती. टू एक्सप्रेस द ऍक्शन विच हॅज बीन फिनिश्ड बिफोर लॉंग टाइम. राईट. टू एक्सप्रेस द ऍक्शन विच हॅज बीन फिनिश्ड इन अ लॉंग टाइम. विच हॅज बीन च्या विच हॅड बीन लावा, जास्त बेटर आहे. टू एक्सप्रेस द एक्शन विच हैड बीन फिनिश्ड बिफोर अ लॉन्ग टाइम. बहुत समय पहले जो एक्शन खत्म हो चुकी थी, ऐसी एक्शन बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं. Okay. यहाँ पर एग्जाम्पल दिए देखो. मी 1992 ला घर बांधलेले होते. आय हॅड बिल्ट होम इन 1992. 1992 साली ती क्रिया घडली होती. रामा इथे आलेला होता. रामा हॅड कम हिअर. खूप दिवसांपूर्वी आलेला होता, असं जर दाखवायचं असेल तर हॅडचा वापर केला जाऊ शकतो. निगेटिव्ह करत असताना हॅडला फक्त नॉट लावायचे आपल्याला. आय हॅड नॉट बिल्ट होम इन 1992 किंवा रामा हॅड नॉट कम हिअर. हॅड नॉटच्या ऐवजी पण हॅडंट असा शब्द वापरला तरी चालतो, काही प्रॉब्लेम नाही. Okay. नेक्स्ट. हॅड आय बिल्ट होम इन 1992. मी 1992 साली घर बांधलं होतं का?
किंवा हॅड रामा कम हिअर, रामा इथे आला होता का? थोडक्यात लॉंग पास्ट मध्ये एखादी क्रिया जेव्हा घडून गेली होती असं सांगायचं असेल तेव्हा आपण पास्ट परफेक्ट टेन्सचा उपयोग करू शकतो. फाईन. चला पुढचे काही वाक्य विचारूया. पहिले वाक्य तेजस्विनी मॅडम तुमच्यासाठी आहेत. राजूने लॅपटॉप खरेदी केलेला होता. Raju had purchased laptop. राईट. आम्ही त्यांना आमंत्रण दिलेलं होतं. We had invited दॅम. them. राईट. ओके. सचिनने नवी गाडी खरेदी केलेली होती का? Had Sachin purchased a new car. राईट. ओके. रवीने विचार केलेला नव्हता. Ravi had not think. थॉट. Thought. थिंगचा थर्ड फॉर्म थॉट. ओके. नेक्स्ट. हॅड यू बिल्ट अप होम. हॅड यू बिल्ट अ होम. काय तुम्ही घर बांधले होते का? तुम्ही घर बांधले होते का? राईट. ओके. नेक्स्ट. आय हॅड फिल्ड अप पेट्रोल इन द कार. सर क्वेश्चन परत repeat. आय हॅड फिल्ड अप पेट्रोल इन द कार. मी कारमध्ये पेट्रोल टाकले होते. टाकले होते. राईट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन्स टू प्राची. Yes. When I went there, joint statement is there. When I went there, he had finished his work. जेव्हा मी तिथे गेले तेव्हा ते काम झालेलं होतं. त्याने काम संपवलेले होते. He had finished the work. ओके. राईट. जेव्हा जॉईंट स्टेटमेंट येईल तेव्हा पहिलं वाक्य सिम्पल पास्ट मध्ये घ्यायचं, दुसरं वाक्य पास्ट परफेक्ट मध्ये घ्यायचं. ओके. राईट. तेजस्विनी लक्षात ठेव, जॉईंट स्टेटमेंट जर पास्ट मध्ये आलं आणि दुसरं वाक्य जर पास्ट परफेक्ट मध्ये असेल तर पहिलं वाक्य सिम्पल पास्ट मध्ये घ्यायचं. राईट. नेक्स्ट स्टेटमेंट प्राची फॉर यू. मी विचारण्याआधी तिने सांगितलेलं होतं. I had मी विचारण्याआधी तिने सांगितलेलं होतं. I had to say before. लिहून घ्या हे वाक्य. मी विचारण्याआधी तिने सांगितलेलं होतं. वाक्य प्रॉपर पद्धतीने ऑब्झर्व करा की नेमकं काय दिलंय. बघा, दोन वाक्य एकत्र आली आहेत. मी विचारण्याआधी तिने सांगितलेलं होतं. बरोबर आहे. मग तिने सांगितलेलं होतं हे वाक्य पास्ट परफेक्ट मध्ये येईल, कारण तिने सांगितलेलं होतं कधीतरी पास्ट मध्ये. मी विचारण्याआधी हे पहिलं वाक्य आहे म्हणजे ते सिंपल पास्ट मध्ये येणार, कारण दुसरं वाक्य पास्ट परफेक्ट मध्ये आलंय. आता मला उत्तर सांगा. विचारण्याला शब्द काय? विचारणे म्हणजे आस्क. I asked before. बिफोर आय आस्क्ड ईडी लागेल मॅडम. सिंपल पास्ट आहे. Before I asked, she had said that. शी हॅड Said that. टोल्ड. मी विचारण्याआधी तिने सांगितलेलं होतं. बिफोर आय आस्क्ड शी हॅड टोल्ड. सेचा म्हणणं, सेचा अर्थ काय असतो? म्हणणे. म्हणणे म्हणजे स्वतःहून, आणि टेल म्हणजे काय? फोर्सफुली सांगणे एखाद्याला. Okay. नेक्स्ट. सचिनने घरचा अभ्यास केलेला होता का? Had Sachin completed their homework? हिज होमवर्क. हिज. Sorry. ओके. राईट. आम्ही गणेशोत्सव साजरा केलेला होता. We had celebrated Ganeshotsav. राईट. आलं लक्षात? तेजस्वी मॅडम लक्षात आलं का? Yes, sir. राईट. Sir. या संदर्भातल्या एक्सरसाइज थोड्या प्रॅक्टिस मध्ये दिल्या जातील, त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करा. ओके.
Okay, sir. राईट राईट फाईन नो प्रॉब्लेम. हा येस बोला सर मॅडम. तेजस्विनी मॅडम काहीतरी प्रश्न होता बोला. तर प्राचीला हा प्राची बोल. सर ते वाक्य होतं ना मी विचारण्याआधी तिने सांगितलं होतं त्याचं एकदा परत सांगा. राईट. मी विचारण्याआधी तिने सांगितलेलं होतं. तिने सांगितलेलं होतं हे वाक्य कोणत्या काळात आहे? पास पास्ट परफेक्ट मध्ये. हा. मग जेव्हा जॉईंट स्टेटमेंटचे नियम काय सांगतात? दुसरं वाक्य पास्ट परफेक्ट आलं, पहिलं वाक्य सिम्पल पास्ट मध्ये घ्यायचं. मग असं जरी वापरलं चालतं. शी हॅड टोल्ड मी बिफोर आय आस्क्ड. ओके सर. असं वापरलं तरी चालतं. किंवा बिफोर आय आस्क्ड शी हॅड टोल्ड. दोन्हीपैकी Yes. कुठलीही वाक्यरचना त्याला वापरली तरी चालते. अजून 2 वाक्य घ्या अशाच पद्धतीचे. मी परीक्षा देण्यापूर्वी राधाने परीक्षा दिलेली होती. सांगा. परीक्षा देण्यापूर्वी बिफोर आय गिव्ह एक्झाम गिव्हचं विथ्री आहे. V3 नाही. V2 give. V2 gave. बिफोर आय गेट एक्झाम Before I gave exam. Gave. बिफोर आय गेव एक्झाम राधा हॅव गेट Radha had given exam. राधा हॅड गिव्हन एक्झाम. Give चा short form gave आणि given होतो. ओके. गिव्ह गेव गिव्हन. अजून एक शेवटचं वाक्य घ्या. कृष्णाने बासरी वाजवण्यापूर्वी मी बासरी वाजवलेली होती. कृष्णाने बासरी वाजवण्यापूर्वी मी बासरी वाजवलेली होती. कसं येईल सांगा? बिफोर कृष्णा प्लेड अ फ्लूट राईट. आय हॅड प्लेड इट. आय हॅड प्लेड फ्ल्यूट किंवा आय हॅड प्लेड इट. ओके. येस सर. राईट. अशा पद्धतीच्या जॉईंट स्टेटमेंट्स मध्ये दुसरं वाक्य जर पास्ट परफेक्ट मध्ये आलं तर पहिलं सिम्पल पास्ट मध्ये घ्यायचं. अजून एक वेगळं वाक्य घ्या. येस. जेव्हा मी तिथे गेलो तेव्हा ती टीव्ही पाहत होती. जेव्हा मी तिथे गेलो तेव्हा ती टीव्ही पाहत होती. ओके. वेन आय वेंट देअर. जेव्हा मी तिथे गेलो तेव्हा ती टीव्ही पाहत होती. पहिलं वाक्य. दुसरं वाक्य जर पास्ट कंटिन्युअस मध्ये असेल लिहून घ्या जरा खाली. इफ द सेकंड सेंटेन्स वुड बी इन पास्ट कंटिन्युअस तरी पहिलं वाक्य सिम्पल पास्ट मध्येच येतं. राईट. दुसरं वाक्य पास्ट कंटिन्युअस जरी असलं तरी पहिलं वाक्य सिम्पल पास्ट मध्येच येणार. कसं येणार सांगा मग? बोला. When I went there, she had watched TV. दुसरं वाक्य पास्ट कंटिन्युअस मध्ये येतं मॅडम. ती टीव्ही पाहत होती. ही क्रिया चालू होती की नाही? He was watching TV. हा. शी वॉज वॉचिंग टीव्ही असं येईल. बिफोर वेन आय वेंट देअर जेव्हा मी तिथे गेलो दॅट टाइम शी वॉज वॉचिंग टीव्ही. त्यावेळेला ती टीव्ही पाहत होती. ओके. Yes. राईट.
म्हणजे दुसरं वाक्य पास्ट कंटिन्युअस आलं तर तरी पहिलं वाक्य सिम्पल पास्ट मध्येच असतं. ओके याचं अजून एक उदाहरण घ्या. जेव्हा राजू मंदिरात पोहोचला तेव्हा मी प्रसाद वाटत होतो. जेव्हा राजू मंदिरात पोहोचला तेव्हा मी प्रसाद वाटत होतो. सांगा. when Raju when Raju went in temple, हम्म. that time I was distributing prasada. That time I was distributing prasada. When Raju went in temple, that time I was distributing prasada. Okay? Yes. Yes. तेजस्वी लक्षात आलं का? Yes, sir. जॉईंट वाक्यांची प्रॅक्टिस का करायची? कारण बोलताना आपल्याला त्या सोप्या जाव्यात म्हणून, बाकी काहीच नाही. ओके? Yes, sir. चाल, फाईन, काय हरकत नाही. राईट. नाव माझ्या मते आपण पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स करून घ्यावा. चालेल का? Yes. जास्त होईल? काही नाही प्रॉब्लेम? सर. ठीक आहे, फाईन. ओके, छोटासा आहे कारण त्याचा उपयोग जास्त होत नाही. वरती हेडिंग टाका पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. लाभले आयुष्य जितके ते जगावे चांगले. ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सचा पार्ट याच्यात नाही का? हा, याच्यातच आहे वाटतं. स्क्रीन दिसते माझी? Yes, sir. ओके, एक बार स्टॉप करके फिर से शेयर करता हूँ. आपके साथ साथ ही टाइप करता हूँ. लाभले आयुष्य जितके ते जगावे चांगले. राइट. पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सचं स्ट्रक्चर काय? Subject plus had Subject plus been plus been ing plus subject. राइट. सब्जेक्ट प्लस हॅड बीन त्याच्यामध्ये प्लस VING VING plus object. प्लस ऑब्जेक्ट. राइट. एक्झाम्पल घ्या. मी प्रश्न विचारत आलेलो होतो. I had been asking question. ते विचार करत आलेले होते. They had been thinking. राजू सिनेमा पाहत आलेला नव्हता. राजू had not been
वॉचिंग सिनेमा. राजू सिनेमा पाहत आलेला नव्हता. राजू. आणि पुढचं वाक्य घ्या. कृष्ण बासरी वाजवत आलेले होते का? हॅड कृष्णा बिन प्लेइंग फ्ल्यूट? क्वेश्चन मार्क लावायला विसरू नका. हॅड कृष्णा बिन प्लेइंग फ्ल्यूट. हा टेन्स वापरायचा कुठं? तर त्याचा उपयोग लिहून घ्या. टू एक्सप्रेस the action which had been continuously going on right Yes, sir. in the past moment, in the past time असं म्हटलं तरी चालेल. To express the action which had been continuously going on in the past mode किंवा past time, right? त्यावेळेला आपल्याला पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सचा वापर करता येतो या पद्धतीने. कंट्रोल एस. ओके, Yes, sir. राईट. विचारायचे 1-2-4 प्रश्न आणि लक्षात ठेवा. वेनेवर वी गो टू कम्युनिकेट विथ समवन, त्यावेळेला आपल्याला डायरेक्टली कोणता पॉइंट वापरतो आपण? पास्ट कंटिन्युअस टेन्स वापरतो. पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स वापरत नाही. याचा उपयोग कम्युनिकेशन करताना ना के बराबर म्हणजे होतच नाही म्हटलं तरी चालेल, राईट? तरी पण आपण काही 2-2 वाक्य विचारूया त्यामध्ये. तेजस्विनी, पहिलं वाक्य तुझ्यासाठी बडा. आम्ही MPSC ची तयारी करत आलेलो होतो. We had been we had been preparing for MPSC. राईट, गुड. सचिन गाणं गात आलेला होता का? Sachin had Sachin been singing a song. राईट, ओके. नेक्स्ट पाची मॅम तुमच्यासाठी आहे. आम्ही Yes. पतंग उडवत आलेलो होतो. We had been flying a kite. काईट, ओके. ती रांगोळी काढत आलेली होती का? Had she been drawing a rangoli? रंगोली, राईट, ओके, फाईन. आता लॉजिकली लक्षात आले तुम्हाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स पर्यंत कसा कसा उपयोग होतो? आता Yes, sir. टेक्निकली तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी माहिती होत्या, परंतु लॉजिकली बऱ्याचशा गोष्टी तुमच्या क्लॅरिफाय नसल्यामुळे एक्सप्रेशन्स ब्लॉक होतात. आता तुम्हाला लक्षात आलं की कुठं काय वापरायचंय, राईट? Yes. त्याच्यामुळे कम्युनिकेशनची प्रोसेस अजून जास्त सोपी होणार आहे. आताशी आपण 5व्या, 6व्या, 7व्या दिवसावर आहोत, बरोबर आहे? 7 Yes, डेज sir. प्रोसेसमध्ये आपल्याला बऱ्याच सगळ्या इम्प्रुव्हमेंट दिसायला लागल्या आहेत आता. खऱ्या अंशी 15 दिवसाचा प्रवास जेव्हा कंप्लीट होईल तेव्हा आपल्याला कम्युनिकेशन प्रोसेस किती इम्प्रूव्ह झाली हे लक्षात यायला लागेल अजून एक 8-10 दिवसामध्ये. ठीक आहे, फाईन, Yes, काहीच sir. हरकत नाही. फक्त लक्षात ठेवा, स्टेप बाय स्टेप ह्या गोष्टी शिकायच्या आहेत. डोमेस्टिक, नॅशनल, इंटरनॅशनल लेवलचे टॉपिक्स एंटरटेन करायचे आहेत. डिस्कशन, डिबेटिंग, स्पीचेस, ओपिनियन प्रोसेस, नंतर केस स्टडीज, सगळ्या प्रकारच्या गोष्टी एंटरटेन करायच्या आहेत, पण स्टेप बाय स्टेप. इव्हन दो तुम्हाला स्वतःचे प्रेझेंटेशन पण देता आले पाहिजेत आणि इव्हन दो तुमचा उद्या जरी 15 दिवसांनी, महिन्याभरानंतर इंटरव्ह्यू घेतला तरी तुम्हाला तो इंटरव्ह्यू प्रॉपर पद्धतीने देता आला पाहिजे. ओके, या सगळ्या Yes, sir. गोष्टींसाठी तुमची तयारी ठेवा. फाईन. हे सेशन आपण इथे थांबवतोय. विल गो विथ द नेक्स्ट सेशन. थँक्यू व्हेरी मच.